প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আর একটিবার সবাইকে প্রভু যিশুর নামে ধন্যবাদ জানাই। All my viewers, I welcome you all in the name of our Jesus Christ. আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। Hope you all are fit and fine. আজকে একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। Today I'm here with a video. আসুন আমরা ভিডিওর মধ্যে প্রবেশ করি। Let us get into the video. আজকের ভিডিওটি হলো যে ঈশ্বর নীরব থাকবেন না। ঈশ্বর আপনার ব্যথা দেখেছেন, আপনার প্রার্থনা শুনেছেন, আপনার চোখের জল ঈশ্বর মুছে দেবেন। Today's topic is that God will not be quiet. He has seen your tears, He has felt your pains, and He is going to wipe up your tears. আসলে সবথেকে বড় কথা, আমরা যখন মনুষ্য সমাজে চলি, আমাদের জীবনধারার মধ্যে না অনেক কষ্ট থাকে। When we move in this worldly things, there are a lot of difficulties in our life. আমরা কষ্ট করি, আমরা ব্যথা পাই, তখন আমরা প্রার্থনা করি। আবার অনেক সময় মনে করি কি সত্যি কি এই ব্যথা, এই দুঃখ, কষ্ট, চোখের জল ঈশ্বর আমাদের শুনবেন? Many times when we walk in our life, we face a lot of troubles, lot of pains in our life, and we cry also. So we think that will God listen to our tears? আমাদের চোখের জল কি ঈশ্বর সত্যি মুছে দেবেন? Will God really wipe out our tears? আমরা যখন প্রার্থনা করি, আমরা মনে করি আমাদের প্রার্থনা কি সত্যি ঈশ্বর শুনবেন? When we pray to God, we think that is God listening to our prayers? যুদ্ধ করতে করতে আমরা এমন একটা জায়গায় উপস্থিত হয়ে যাই, সেইখান থেকে না বিভিন্ন প্রশ্ন আমাদের হৃদয়ে জাগে। When we keep on fighting with life, there are a lot of questions which come into our minds. ভাবি এতদিন তো কষ্ট করলাম, সত্যি করে কি এই দিকে এসে আমার কষ্টটা লাঘব হবে? We think that we have done a lot of difficulties in our life. Will my tears be looked upon? কিন্তু ডিয়ার বন্ধু, ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আপনারা ঘাবড়াবেন না, ঈশ্বর নীরব থাকবে না। My dear friends, don't be afraid. God will never be quiet. ঈশ্বর আপনার ব্যথাকে দেখেছেন, God has seen your sufferings. ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা শুনেছেন, God has listened to your prayers. ঈশ্বর আপনার চোখের জলকে দেখেছেন। God has seen your tears. আমরা দেখি সে 38 বছরের পক্ষাঘাতী রোগী, 38টা বছর সেই ঘাটে বসেছিল। এমন কোনো লোক ছিল না, তার চোখের জল, তার মনের ব্যথা এবং তার সেই প্রার্থনা ওখানেই ছিল, কিন্তু কেউ তাকে হেল্প করতে আসেনি। কিন্তু 38 বছর পর প্রভু যিশু তাকে সুস্থতা দিয়েছিল। If we look into the Bible, we will learn about the person who waited for 38 years with the infectious disease. He used to sit near the banks of the river and no one used to look at his tears. He used to cry for continuously for 38 years. But after 38 years, Jesus had come and looked after his tears and totally healed him. তাহলে সেই 38 বছর পর তো ঈশ্বর তাকে উত্তরটা দিয়েছিল। So after 38 years, God had answered his prayer. যা কিছু হচ্ছে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য হচ্ছে। Whatever we are doing is for the glory of God. আপনার জীবনে অবশ্যই সে আশ্চর্য কাজ হবে। You will see that there will be a lot of miracles in your life. মাইটি মিরাকেলস আপনার জীবনে হবে। There will be a lot of mighty miracles in your life. কেননা আমাদের দিনের পর দিন সেই চোখের জল একসঙ্গে হয়েছে। Because day after day, all our tears are together. আমাদের মনের ব্যথা ঈশ্বর ভালোভাবে অনুভব করেছে। God has listened to our sufferings. ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা দিনের পর দিন শুনেছেন। God has listened to our prayers day after day. ঈশ্বর আগে দেখেন যে আমরা সত্যি করে এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে সহ্য করেও আমরা কি তাকে ডাকবো না তাকে ছেড়ে চলে যাব। God tests you that in a lot of sufferings, when you have a lot of pain, lot of sufferings, will you call God or will you leave him and go? ঈশ্বর কখনো আমাদের ছেড়ে চলে যান না। God never leaves us. আমরা ঈশ্বরের হাত ছেড়ে দিই। We leave the hand of God. আমরা যখন আবার কাঁদবো, আমরা যখন উত্তর পাবো, একদিন প্রভু যিশু এসে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরবেন, বলবেন, হে সন্তান, আমি তোমার সঙ্গে আছি, ভয় করো না। So don't lose hope. Have that hope, and you will see that Jesus will come to you and hold you in his arms and tell that you are my child. আমরা তো মনে মনে ভাবছি এত যুদ্ধ, আমরা কি করে আমাদের জীবনকে আগে এগিয়ে নিয়ে যাব? We may be thinking, is there so much struggle in our life? How will we move ahead in our life? আর এই যুদ্ধ না থাকলে সত্যি কি আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতাম?
So, if this struggle was not there, would we have been responsible to go to God? আমাদের যদি এই ক্রন্দন না থাকতো, সত্যি কি আমরা সেই যেভাবে আমরা দুঃখ পেয়েছি আমাদের সেই ক্রন্দন থাকতো? If we would not have cried, then would our tears be there? হ্যাঁ, মনে মনে অনেক ব্যথা অনুভব করেছি, ভাবি কবে আমাদের এই লাঘব হবে। কিন্তু আমরা এই ব্যথা লাঘব করেছি বলি, ব্যথা অনুভব করেছি বলেই ঈশ্বর আমাদের উত্তর দেবে। Yes, we have suffered a lot, we have suffered a lot of pains, but because we suffered so much pains, God will answer our prayers. ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আপনি যখন বাইবেল পড়বেন, ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য পড়বেন, দেখবেন একটা বাক্য ঈশ্বর আপনার জন্য লিখেছে। My dear friends, when you go through the Bible and read the sentences which is given in the Bible, you will see each and every sentence, verse is given for you. আমরা যেন না ভয় করি, We should not be afraid. ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন। God is with you. ঈশ্বর আপনার চোখের জল মুছে দেবেন। God will wipe up your tears. ঈশ্বর আপনার ব্যথা দেখেছেন। God has seen your struggles. ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা শুনেছেন। God has listened to your prayers. ঈশ্বর নীরব থাকবেন না। God will not be quiet. তিনি আপনার কাছে আসতে চাইছেন। God wants to come to you. আপনি আরো বেশি করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। Come and pray to God more. দেখুন আপনার সমস্ত দুঃখ কষ্ট মুছে ঈশ্বর আপনার সামনে দাঁড়াবে। You will see God will remove all your tears and will stand in front of you. আপনি সেই 38 বছর সেই রোগীটার কথা স্মরণ করুন। 38 বছর পর সে সুস্থ হয়েছিল। If you look at the diseased person who was healed after 38 years, আজ আপনাকে ঈশ্বর সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি দিতে চলেছে। today God is going to release you from all types of troubles and sufferings. আপনি বেশ আপনার সেই আশীর্বাদটাকে আপনি রিসিভ করুন। Receive the blessings of God. দেখুন ঈশ্বর আপনার জীবনে মহৎ কাজ করতে চলেছে। God is going to do mighty miracles in your life. সেই গীতসঙ্গীত 86:17 বলছে, গীতসঙ্গীত 86:17 বলছে, আমার জন্য সেই মঙ্গল চিহ্ন কার্য সাধন করো যাতে বিদ্বেষীগণ দেখিয়া লজ্জিত হয়। Psalms chapter 86 verse 17 is telling that do such work that you can glorify me. ঈশ্বর সত্যি আপনার জীবনে আশ্চর্য কাজ করতে চলেছে। God is surely going to do miracles in our life. আসুন আমরা প্রার্থনা করি। Come, let's pray to God. স্বর্গীয় পিতা, Heavenly Father, একজন হয়তো কেউ 38, কেউ 40, কেউ 50 বছর দুঃখ অনুভব করেছে, ব্যথা অনুভব করেছে, কিন্তু তারা তোমার কাছে প্রার্থনাও তো করেছে যিশু, কিন্তু তাদের জীবনে তুমি এই সময় উত্তর দিতে চলেছো, তারা যেন সেই উত্তরটার জন্য আশা করে থাকে প্রভু। Lord, many people have suffered for 38 years, 40 years, 50 years, and they are in the hope that you are going to answer them one day, Lord. They are praying to you with that hope. আমরা আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে, আমাদের অবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে আমরা হয়তো বলছি ঈশ্বর আমার জীবনে উত্তর দেবে না, কিন্তু ঈশ্বর উত্তর দেবে। We are praying to you with the disbelief that God is not going to answer our prayers, but you are going to answer our prayers. কখন আমার জীবনে সেই আশ্চর্য কাজ হবে আমি সেটা নিজেই জানি না। Lord, I don't know when I'm going to get miracles in my life. একদিন দেখব যে আমাদের জীবন আশ্চর্যভাবে বদলে গিয়েছে। One day we will see that our life has changed miraculously. এই 38 বছর কি 40 বছর কিংবা 50 বছরের দুঃখ সেই দিন আমরা সমস্ত ভুলে গিয়ে আনন্দ করব। And on that day we will forget all our tears and we will be happy. আমরা সবার জন্য প্রার্থনা করি যেন সবাই ভালো থাকে। We pray for each and every one, Lord, that all of them stay fit and fine. বিশেষ করে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি যেন ওয়েস্ট বেঙ্গল সব সময় ভালো থাকে, সুস্থ থাকে এবং সবাই যেন ভালো থাকে। Especially we pray for West Bengal so that each and every one stays fit and fine and everyone stays well. আমাদের হাতে কোনো সলিউশন নেই। We don't have any solution, Lord. কিন্তু ঈশ্বরের হাতে সমস্ত সলিউশন আছে। But God has all the solutions. ঈশ্বর সে আপন দেশ, যে দেশ তিনি তৈরি করেছেন, যে ওয়েস্ট বেঙ্গল তিনি তৈরি করেছেন, তিনি নিশ্চয় ওয়েস্ট বেঙ্গলকে সুস্থ রাখবেন, ভালো রাখবেন। God has created his own state, West Bengal, and God is going to heal and keep West Bengal fit and fine. আমরা যেন আমাদের সেই গতিবিধি পথ আমরা ছেড়ে চলে না যাই। Let us not leave our path and move anywhere else. আমরা সর্বসময় যেন উপযুক্তভাবে প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ দিই। Let us pray to God always and thank God for everything. একমাত্র প্রার্থনায় আপনার জীবনে আশ্চর্য কাজ হতে পারে। Only through prayers your life will be successful.
যিশুর নামে চাই, আমেন। We ask this small prayer in the name of our Savior Jesus Christ. Amen. বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ করছি, যদি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা দয়া করে সাবস্ক্রাইব, শেয়ার ও লাইক করবেন। আমাকে ডেসক্রিপশন বক্সে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, সরাসরি কেউ কল করবেন না, আপনি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবেন। যদি প্রয়োজন হয় আমি আপনাকে ফোন করব, আপনার হোয়াটসঅ্যাপে প্রেয়ার রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেবেন। গড ব্লেস ইউ অল। Dear friends, if you like my video, please like, share and subscribe my video as much as possible. My number is given in the description. It's a request, friends, that don't call me directly. Please send a message through the WhatsApp, and if required, I will call you back and pray for you. God bless you all.